اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں ہوں محمد عرفان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان ارحی ولاگ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، اس کے بابرکت نام سے میں اپنا ولاگ شروع کرتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک بھی میں پڑھوں گا اور آپ سب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے یوٹیوبر فیملی، پیارے ویورز، آج میں نے بنانا ہے اپنے ولاگ میں، کھانا بنانے کا وقت ہو رہا تھا، میں نے کہا اپنا جو ولاگ میں بنانا ہے اس میں چکن چنے کی بھی ریسیپی آپ سب دوستوں سے، بہن بھائیوں سے جو ہے نا شیئر کروں۔ میں بڑے زبردست طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے پیاری ریسیپی سے میں چکن چنے بناتا ہوں۔ تو میں نے سوچا آج اپنے پیارے یوٹیوب فیملی، پیارے ویور سے بھی میں اپنا ریسیپی کا طریقہ شیئر کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ آپ سب جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ آپ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور کومنٹ لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن پہ پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب تک بآسانی پہنچے۔ جی تو میرے پیارے فرینڈز، میری پیارے یوٹیوب فیملی، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جی میں بنانے لگا ہوں آج کے ولاگ میں اور ریسیپی میں چکن چنے۔ یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن، دھو لیا صاف ستھرا۔ یہ دیکھیے جی میں نے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے پیس کرا لیے تھے۔ یہ چکن چنا میں زیادہ بڑے پیس اچھے نہیں لگتے، اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو چکن والے کو بولا تھا آپ چھوٹے پیس کر دیں۔ اور ایک بات میں آپ سب بہن بھائیوں کو بتا دوں، جب بھی آپ لوگوں نے یہ شیور برائلر چکن لینا ہو تو تازی مرغی ذبح کروا کے لیا کریں۔ کافی دیر پہلے کا جو پڑا ہوا ہونا وہ اچھا نہیں ہوتا، سخت ہو جاتا ہے، پکنے میں بھی جو ہے نا مزہ نہیں دیتا۔ تو آپ ہمیشہ تازہ چکن ہی لیا کریں۔ میں نے بھی اس سے تازہ ہی چکن کٹوا کے لیا تھا۔ اس کے بعد 100 گرام میں نے پیاز لے لیے، باریک کچمر کاٹ لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 100 گرام جو ہے نا 50 گرام ادرک لہسن ہے، اس کو میں کوٹ کے پیسٹ بنا لوں گا۔ اور 1 پاؤ ہمارے چنے ہیں اور 100 گرام ہمارے ٹماٹر، یہ میں نے اس طرح کاٹ لیے باریک پیس۔ تو یہ میں نکال دیتا ہوں، لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے ڈالوں گا۔ آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ 1 چٹکی میں نے اس میں قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، میتھی دانہ میں ڈال لیا۔ میتھی دانہ سے بہت اچھا ذائقہ اور خوشبو آتی ہے سالن سے۔ یہ میں پیاز جو ہے نا ڈال دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیاز فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں انشاءاللہ چکن ڈال کے اس کو فرائی کروں گا۔ تو پیاز میں کرتا ہوں براؤن۔ سب دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں۔ اب یہ چکن جو ہم نے دھویا ہوا ہے اس کو اب اس میں ایڈ کر کے بھونیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اچھے سے بنائی کر کے پھر لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز جو ہے نا بہت ہی اچھے سے ہمارے براؤن ہو گئے ہیں۔ باریک کچمر پیاز کاٹ کے ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ گل جلدی جاتے ہیں۔ اگر باریک لمبائی میں کاٹے تو بعض دفعہ پیاز گلتے نہیں ہیں تو وہ پھر سالن میں اچھے نہیں لگتے، اس لیے جو ہے نا میں نے کچمر پیاز ڈالے تھے۔ آپ سب بھی اسی طرح کیا کریں، کچمر کوئی بھی سالن میں کچمر پیاز بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ کچمر کا یہ فائدہ تو جلدی گل جاتا ہے۔ آپ سب اگر میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کر دیں۔ جی تو پیارے ویورز، پیارے فرینڈ، میری یوٹیوب فیملی، آپ سب دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم یہ پوری ڈنڈا کی مدد سے پیسٹ کیا ہوا لہسن ادرک ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے نا اب اس کو لہسن ادرک کو بھونیں گے، فرائی کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے نا چکن میں جو تھوڑی بہت اسمیل آئے گی انشاءاللہ
ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने प्यार भरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं उनको आपको जवाब प्यार भरा ज़रूर दूंगा। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। तो प्यारे फ्रेंड्स, प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब देख सकते हैं लहसुन अदरक की भी बुनाई हो चुकी है। तो अब मैं ये डालूँगा टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर भी ऑयल में मैं गला लूँगा। ऑयल में बहुत जल्दी गल जाते हैं पानी की निस्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जब भी बनाएं खाना, कोई भी खाना बनाएं, अंडा, चावल, कड़ी, पकोड़ा, जो भी मर्ज़ी बनाए, पराठा, रोटी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह खाने में बहुत ज़ायका आएगा। अल्लाह पाक बरकत भी देगा और ज़ायका भी बहुत आएगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। मैंने ऑयल में गलाए हैं। चिकन की भी अच्छे से बनाई होगी। अब ये मैं डालूँगा चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों की बुनाई करके तो इंशाअल्लाह मैं बाकी मिसालें डालूँगा। चने मैंने पहले बॉईल करके रखे हुए थे, गला के रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे। थोड़ा इनको फ्राई करेंगे, भूनेंगे तो इंशाल्लाह इनका पानी खुश्क हो जाएगा। इंशाल्लाह ये हमारी रेसिपी आप सब बहन भाइयों को, दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर बाकी मिसालें इंशाल्लाह डालेंगे। जी तो प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं चनों की भी अच्छे से बनाई होगी है। तो अब इसमें हम बाकी मिसालें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ये ला रहा हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जनाब ये है जवाइन, चाय का आधा चम्मच। और ये है कलवंजी और जवाइन के बहुत फ़ायदे हैं। सालन का भी ज़ायका अच्छा और खुशबूदार हो जाता है और कुदरती तौर पे भी इन दोनों चीज़ों के बहुत फ़ायदे। ये आप अपने खानों में लाजमी शामिल किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जनाब ये 1 चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। ये 1 चम्मच नमक, आप लोग अपने जायके और हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद ये चम्मच का चौथाई हिस्सा पिसा हुआ गरम मसाला। फिर ये डालेंगे हम हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये डालेंगे जी पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मसाले को भून के फिर इंशाल्लाह इसमें हम पानी डालें। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मिसालें की भी बनाई हो चुकी है। अब हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ये डाल दिया है तो इसको अब हम इंशाल्लाह 10 मिनट उबालेंगे। 10 मिनट तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे हमारे चिकन चने, बहुत ही अच्छे, टेस्टी, प्यारे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप सब बहन भाइयों को, दोस्तों को भी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। अब मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। जी तो प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं पानी को उबाल आ चुका है। थोड़ा सा इनको मिक्स करके हिला के अब हम आँच जो है ना हल्की कर देंगे। हल्की आँच पे खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़ायकेदार बनता है। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर तक चिकन गल जाएगा, चने तो गले हुए, तो इंशाल्लाह वीडियो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। आप सब को पसंद आएगी। आप सब कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश और सलामत रखे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमारे चिकन चने तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं हरा धनिया जो है ना हर सालन का ज़ेवर है। जैसे सोना औरत के लिए ज़ेवर है, औरतों को पसंद है, वैसे ही
हरा धनिया जो है ना हर सालन की शान है और जेवर है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये चिकन चना का बनाने का तरीका रेसिपी आप सबको पसंद आएगी, और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। कल रात मैं गया था, एक हमारी इंडियन बहन है, उनके चैनल पे वो एलवी कर रही थी। वो कह रही थी जी इंडिया में बहुत हालात ख़राब हैं, आप सब हमारे लिए दुआ कर दें। जी बिल्कुल मेरी बहन, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, इंडिया वालों के लिए भी, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे। और दुनिया के पहले और आखिरी कोने में जहाँ जहाँ तक मुसलमान हैं हम सब उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे कोरोना से भी, बाकी अफात से भी। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको सहब औलाद करे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनकी रोज़ी का सबब पैदा फरमाए। जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बाहर मुल्क में हैं, रोज़ी की खातिर या पढ़ने के लिए गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आमीन। तो प्यारे बहन भाई और यूट्यूब फैमिली, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।